हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ एटी आम नुआ जगार पहुँचती एटा बारिणी 12 दिन ठार स्टार्ट हो जाए। एटा हला कहती रसिका कड़ी बा अस्का अष्टमी ना परिचित मेलाटी। ए मेलारे महादेव सिद्धेश्वर नाथ जगार विराजमान करती। आसतु जीवा परिभ्रमण करवा मेलार भी मजा नवा। किछि दिन तले भाइराल होता गोटे वीडियो जोटा कि नदी भितर ही शिवलिंग उद्धार होता सेटा ही सिद्धेश्वर घाट निकट होता। आपण मैंने देखिपे दुई पार्श्वर एपटे गोटे देखते शिवलिंग सेपटे गोटे शिवलिंग से शिवलिंग दुईटी आसिक उद्धार कराई रखाही माने मंदिर प्रवेश करने पूर्व दुई पार्श्व रखाई देखिपे आप एपटे गोटे शिवलिंग आउ आर पटे भी गोटे शिवलिंग अच्छे। चलतु मंदिर भितर जा दर्शन करवा। एटा गोटे बहुत बड़ तीर्थस्थान। ये जगार पौराणिक तथ्य भी बहुत किसी अच्छी। एठी देखो मंदिर भीतर प्रवेश करने भर दुई पार्श्व शिवलिंग माने अवस्थित करछंती। पाखापाखि ये 108 शिवलिंग अच्छी। जो पाचेरी आप देखिपे ये पूरा पत्थर निर्मित पाचेरी। ये बहुत पुरातन मंदिर होइतबार सब काम पत्थर ही तैयारी होइछि। देखि परथियो पूरा पत्थर गुटे भी इटा ही नहीं यादरे पत्थर निर्मित कारुकार्य माने अवस्थित बहुत पुराना मंदिर बहुत पुरातन मंदिर। देखि परथियो प्राय 108 शिवलिंग एठी अवस्थान करछंती। शिवलिंग माने आपण देखि परथियो कारुकार्य भी आपने देखिपे पूरा पत्थर निर्मित कारुकार्य पूरा पत्थर बहुत पुराना कारुकार्य देखिपे केते सुंदर भाव में शिवलिंग गुरा अच्छी। मंदिर चारि पार्श्व शिवलिंग गुरा अच्छी। आपड़ गणुवे शिवलिंग सरबनी प्राय 108 रु अधिक शिवलिंग हम बर कम हेनी। ये जो मंदिर आप देखिपे यहाँ बाबा सिद्धनाथ को दर्शन पूर्व आप डाण पार्श्व पड़ो। डाण पार्श्व जो प्रथम गणपति बाबा बा गणेश ठाकुर मूर्ति अच्छी। ये पूरा मुगनी पत्थर निर्मित मूर्ति अच्छी। आप दर्शन करें बहुत सुंदर भाव होती। आउ ठाकुर दर्शन करी बाबा सिद्धनाथ को दर्शन कले बहुत मंगल होता है। चलते एवं जा बाबा सिद्धनाथ को दर्शन करवा। एटा मंदिर विजय स्तंभ। एटा बिरजा मंदिर पाखे भी स्तंभ देखा मिल। स्तंभ देखिपे बहुत पौराणिक भाषा लिपिबद्ध होती पत्थर। यही मंदिरटी राजा दधोती केसरी निर्माण करते। आउ से समय हिंदू धर्म को बजाय रखापी बहुत सारा मंदिर भी निर्माण करते राजा दधोती केसरी। एटा बहुत पुरातन मंदिर प्राय 800-900 वर्षर पुरातन मंदिर ये हम। आउ पूरा जो भी माने देखिपे वृषभ अच्छा पूरा मुगुनी पत्थर निर्मित। चलते जा मंदिर चतुर्पार्श्व टे बुली जा। एबे मंदिर पहड़ पड़ी तो आउ किछ समय पर पहड़ खोलला पर प्रभु को दर्शन करवा। ये जो मंदिरटा देखिपे ये मंदिरटा है पद्मेश्वर नाम परिचित। ये मंदिर भारत अन्यतम कारण ये मंदिर आउ कौटी देखा पाइबे। ये जो मंदिर देखुं ये मंदिर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पछ भाग अच्छी। यही मंदिरटी है पद्मेश्वर नाम परिचित कहीं गोटे पद्म पर आम शिवलिंग अवस्थित। आपण भलसे देखु गोटे पद्म पर शिवलिंग अवस्थित होती। केवल यहाँ यही जगह देखा मिले अलग को जगह देखा मिल नहीं। गोटे पद्म फूल पर शिवलिंग अवस्थान यहाँ को
ପଦ୍ମେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବା ସିଦ୍ଧନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ସିଦ୍ଧନାଥ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଦ୍ଧନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବାବା ସିଦ୍ଧନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାମ, ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧନାଥ। ସିଦ୍ଧନାଥ। ଏବଂ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସବ, ବୁଝିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀବତ୍ସବ ଯେଉଁ ଶାସନ, ହଁ ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନ ଶାସନ ଅଛି, ସେ ଶାସନ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସବ। ହଁ ଏଠି ହେଉଛି ହରିହର, ଶିବ ହରିହର। ବିଷ୍ଣୁ କୃଷିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗରେ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ବିଲ୍ୱପତ୍ର। ଏବଂ ଅନ୍ନ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଏ। ତୁଳସୀ, ହଁ ସମର୍ପଣ, ତୁଳସୀ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦିନରେ ହୁଏ ଖିଚୁଡ଼ି, ରାତିରେ ହୁଏ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଅଶୋକା ଅଷ୍ଟମୀ। ଅଷ୍ଟମୀ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଅସ୍ତିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ହଁ ବୈତରଣୀ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଭାଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାଗୀ ହବାର ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେ ମାନେ ପୀଠ ଅଛି ବୋଲି ଅଛି। ବୈତରଣୀ ଏଇଠି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବୈତରଣୀ ଏଇଠି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଏଠି ଅସ୍ତିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଏଠି କରାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନନା, ନମସ୍କାର। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। 7008248770। ଠିକ୍ ଅଛି, ନନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ପୀଠରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରନାଥ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ହରିହର ଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧନାଥ ହରିହର ଆମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପୂର୍ବ ମୁଖାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସିଧା ଇଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଗୋଟେ ଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ତୀର୍ଥ ଜାଗା, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥ ଜାଗା। ଆପରେ ହିଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉତ୍ତର ମୁଖା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି। ଯେମିତି ଆମର ଦଶାଶନି ଘାଟ ଦେଖିବେ, ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏଠି ସେମିତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରନାଥ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମିତି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ମେଳା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ହରେକ ମାଲ 5 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 200 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳନା ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଲ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟମୀର ଯଜ୍ଞ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଜାଗାରେ ସାଇଡ଼ରେ ଏବେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମେଳା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି।
ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ମେଳାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଣିଦେବି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇବି। ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ମେଳାର। ଆଉ ଅସ୍କାଅଷ୍ଟମୀ ଏଥର ବି ଯେ ନ ଆସିପାରେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆସି ବୁଲିଯିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି।